بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل از ویل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے ہماری مہم جاری ہے اور اس میں بہت سارے دوست ساتھی اس چینل سے جڑ چکے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو ساتھی نئے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے ہم روزانہ کی بنیاد پر یوٹیوب کے ذریعے مختلف گورنمنٹ جابز کو اور ان کے اشتہارات کو شیئر کرتے ہیں تاکہ سب کو ان کی قابلیت کے حساب سے، ان کی ایجوکیشن، ان کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے جاب مل سکے۔ اور اس میں نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جابز کے اشتہارات شیئر کیے جاتے ہیں جو کہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جن کے پاس ایجوکیشن تو نہیں ہوتی لیکن وہ کسی نہ کسی تجربے کو رکھتے ہوتے ہیں۔ تو اس چینل سے جڑ جائیے اگر آپ نئے ہیں، ہماری ٹیم کا، ہمارے مشن کا حصہ بنیے اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے اور اس کا اجر آپ کو آپ کی من پسند جاب کی صورت میں مل سکے۔ آمین۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جی، تو میں آپ کے لیے لایا ہوں آج لیکچرر اسلامیات کا پیپر جو کہ سولو ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سے سوالات آئے اور ان سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے سوالات اور ان کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ جس طرح کی جاب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی جاب کے حوالے سے اشتہارات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھلا ہو۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہاں جی، تو پہلا سوال آیا ہے، خطبات مدارس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع سیرت النبی ہے۔ ارم ذات المعاد، ارم ذات المیعاد، اس کا مطلب ہوتا ہے قوم عاد، یعنی عاد کی قوم۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ہمارے پاس جو 3 ہے اس میں ہے امام عزیمت، ان کا جو تھا جواب تھا امام احمد بن حنبل، ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں التصریح سے مراد ہوتا ہے دودھ روکا ہوا، یعنی جانور، بکری۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے مفردات القرآن، اس کا جواب ہے امام راغب اصفہانی۔ کویسچن نمبر 6 ہمارے پاس جو تھا پیپر میں آیا وہ تھا مفردات القرآن، اس کا جواب تھا امام راغب اصفہانی۔ اور کویسچن نمبر 6 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فتح خیبر کا موضوع، فتح خیبر کا موضوع ہمارے پاس شرح غرائب القرآن، یہ فتح خیبر کا موضوع تھا۔ ذات المیعاد فی ہدی خیر العباد، اب اس کا جواب تھا ابن قیم۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے 10 ذی الحجہ کو کون سی رمی جمار ہوتی ہے؟ اول، 10 ذی الحجہ کو کون سی رمی جمار ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اول۔ الفوز الکبیر کا موضوع ہوتا ہے اصول تفسیر۔ اور اس کے بعد ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، یہ کس نے لکھی؟ تو یہ تھا ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھی تھی انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ ارض مقدسہ، یعنی ارض مقدسہ کسے کہا گیا ہے؟ وہ فلسطین ہو۔ ثلاث القرآن، سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے، ثلاث القرآن سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ حد قذف، یہ سورہ نور کو کہا جاتا ہے، حد قذف سورہ نور کو کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 14 کی جانب چلتے ہیں۔ علم الفرائض کے ماہر کون تھے؟ علم الفرائض کے ماہر زید بن ثابت تھے۔ سوال نمبر 15 ہمارے پاس ہے قیاس کے ارکان اصل، فرع، حکم کے اصل، علت 4 ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے قیاس کی تعریف، قیاس کے تعریف، اچھا جی، اس کی تعریف ہے هو الحاق فرع بالاصل فی الحکم لالت جامع بینہما، ہاں جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے مضطرب، مضطرب ہے جی وہ حدیث جو مساوی ترک سے مروی ہو، مروی ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے
OIC का क़याम OIC का क़याम 1969 में हुआ। OIC का क़याम 1969 में हुआ। इमाम दारुल हिजरा ये किन के बारे में है? ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। तो उसके बाद है सवाल नंबर 20, कैथोलिक फ़िरका का मरकज़ रोम या इटली है, यानी वेटिकन सिटी, इसे वेटिकन सिटी भी कहा जाता है, कैथोलिक फ़िरके का मरकज़ है। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की जानिब। सवाल नंबर 21 है, जन्नती औरतों की सरदार किन्हें कहा जाता है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नती औरतों की सरदार कहा जाता है। नज़रिया असबियत किसने पेश किया? तो ये इब्ने खल्दून ने पेश किया था। कुरान की रूह से हर जानदार की असल वजअलना मिनल माइ अला कुल्ली शैइन हय्य, यानी पानी से हर चीज़, हर जानदार की असल यानी पानी से है। सवाल नंबर 24 है, तोलो ग्रामर की रूह से है फ़ेल अमर हाजिर, यानी इसमें काम करने के हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 25 है, शाज़ के मद्दे मुकाबिल हदीस है मारूफ, शाज़ के मद्दे मुकाबिल हदीस मारूफ है। सवाल नंबर 26 हमारे पास है, मुफस्सिर के मद्दे मुकाबिल मुजम्मिल होता है। एक होता है मुफस्सिर और एक होता है मुजम्मिल। मुहैयाना महायाना यानी बुद्धे मत, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धे मत। महायाना बुद्धे मत। सवाल नंबर 28 हमारे पास है, अशरा मुबशरा में से शहीद 6 सहाबा, अशरा मुबशरा में जो शहीद हुए कितने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे? 6। सवाल नंबर 29 हमारे पास है, जी तो हज्जतुल बालिगा किसका है? शाह वलीउल्लाह ने लिखी। किसने? हज्जतुल बालिगा किसकी है? शाह वलीउल्लाह। सवाल नंबर 31 है, उम्मे कलसूम की वफ़ात हुई ग़ज़वा बदर में। उम्मे कलसूम की वफ़ात कब हुई? ग़ज़वा बदर में। सवाल नंबर 32 हमारे पास है, मौज़ूउल कुरान शाह अब्दुल कादिर ने लिखी। मौज़ूउल कुरान शाह अब्दुल कादिर ने लिखी। इसी तरह सवाल नंबर 33 है, अज़्ज़ारियाती से अन्नास तक, ये क्या है? मुफस्सिलात। इसके बाद सवाल नंबर 34 है, क़वाइदुल तहदीस क्या होता है? ये जमालुद्दीन कासमी ने लिखी। क़वाइदुल तहदीस जमालुद्दीन कासमी ने लिखी। सवाल नंबर 35 है, मिस्र की तरफ दावती ख़त, ये हातिब बिन अबी बिल्तिया को लिखा गया। मिस्र की तरफ दावती ख़त किसे लिखा गया था? हातिब बिन अबी बिल्तिया। सवाल नंबर 36 है, अनवारुल तंजील व इसरार अत्तावील, ये किसकी है? काजी नासिरुद्दीन बियाज़वी, काजी नासिरुद्दीन बियाज़वी की है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ़िक़्ह में साहिबीन इमाम अबू यूसुफ व इमाम मोहम्मद हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मकारनत अल अदियान अबू ज़ाहरा, ये उन्होंने लिखी। कुरान में इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है क्या चीज़ है? वो है पानी। तफसीर कबीर क्या होती है? इमाम किन्होंने लिखी? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने। तफसीर कबीर किन्होंने लिखी? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने। किताबुल खिराज किसने लिखी? इमाम अबू यूसुफ ने लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, अल हर्ब खद आता, जंगी चाल बाजी है। इससे मुराद क्या है? जंगी चाल बाजी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुनिया के बड़े मज़ाहिब इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूकी ने लिखी। दुनिया के बड़े मज़ाहिब ये किसने लिखी? इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूकी ने लिखी। शरा नखबितल फ़क्र असूल, ये है असूल हदीस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, इख़वानुल मुस्लिमीन, ये क्या है? हसनुल बिना। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह कब हुई? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में।
क्वेश्चन नंबर 47 जो हमारे पास है वो वादी गैर ज़ी ज़रा मक्का, इसका जवाब बनता है मक्का। तशबीह और इनकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बनता है? मुशरिकीन। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है समन्ना कलीला की निस्बत यहूद की तरफ, इसका मतलब बनता है यहूद की तरफ। तलबा, तलबा ग्रामर की रूह से है जमा, तलबा यानी एक से ज़्यादा है, तो ये ग्रामर की रूह से क्या हो गया? जमा। हैवातुद दुनिया, हैवातुद दुनिया ये मुरक्कब इजाफी है। ये क्वेश्चन नंबर 51 था। अब है क्वेश्चन नंबर 52 हक़ पुरकाश। ये अक्सर आता है सवाल, ये किन्होंने लिखी? सनाउल्लाह ने लिखी। तो ये थे लेक्चरर इस्लामियात के सवालात। आपके पास अगर मज़ीद सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा और भला हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।